रानू मीनावालो ज़ेम तासो होस्ट अलीना शाह और सिंह चिता सुमुंग सरा पैकेज ओकतो सुमुंग द गेस्ट नुमुंग सरा बदी टाइम की मौजूद दी तानिया बाज़ाई साहिबा कमची क्वेटा बलूचिस्तान सरा ताल्लुक साथी और एडवोकेट हाई कोर्ट और दीन अलावा LLM स्कॉलर हम दी और दी पाकिस्तान की फ़र्स्ट फ़ीमेल जिकम बैन अक़वामी मेडिएटर दी और अल जज़ीरा की एज अ लीगल एनालिस्ट कार हम करे दी नो राजी चिमुंग खपल गेस्ट ता पखपल प्रोग्राम की हर कली वायु नो अस्सलाम वालेकुम मैम सिंगे तासु खैर ठीक ठाक तो सिंगे अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक वेलकम तासु जमुंग शो तरागे दुमरा कीमती टाइम तासु मुंग लरा को नो डेरा शुक्रिया दे द पारा डेरा मनन तारा खुश सलाम थैंक यू और मैम सिंगा लका जमुंग दा शो दा तासु पता दा वुमेन एम्पावरमेंट हवाले सरा नो ज तासु ना क्वेश्चंस बकोमा लाइक द टोल न पहले खता सुमा तखपल बारे की वय तासु बलूचिस्तान कम इलाके सर ताल्लुक साथे ज़मा ताल्लुक द क्वाटी सदी क्वाटी बलूचिस्तान सा पकॉम ज काकड़ है मा ग्रेट और काकड़ खुद खबर है ब्रांड दे मुझे प्राइम मिनिस्टर हम काकड़ ते सर जी बिल्कुल नो आगे दरो है मुझे ब्रांड जोड़ सोलू ज़मा ताल्लुक कोयटा सिटी सदी और शहर सा और मुश्किल मालत दी तकतू तकतू पगाड़ी मांदी मुश्किल दी मुझे लगता कब्रिस्तान दी मज़की दी नो उस्मा वालिद साहब डेर माशाल्लाह गढ़ जमींदार दी और मुझ बाई फैमिली कर द जमींदारान यू और ज वायदा इंजलिया मा ची या कस या मा ची ज वकालत कोमा या ज़कार कोमा नो पूरा फैमिली मुझ जमींदारी और दा बिजनेस कई ठीक था ब्या कोयटा बलूचिस्तान से ज़मा ताल्लुक थी और कोयटा की ज़्यादातर पख्ताने दी और कोयटा अवल शहर सच दी द पश्तून सिटी पदागा ची दारुल हुकूमत थी द बलूचिस्तान नो द अवल सर अवल दा ब्रिटिश बलूचिस्तान द 1947 सावल ब्रिटिश बलूचिस्तान बाद ब्या देत द क्वाटिनुम वर्कवल सु और दायो द पश्तनो यो शार दी इट्स रियली गुड दीन अलावा तासु बचपन के से ख्वाबो मतलब तासु स सोच कोलो चीज़ बस जोड़ेंगे मुझे कि पश्तून कम चे कम्युनिटी दा कम सोसाइटी दा नो दा डेर लाइक मुश्किल आगा कोल का ना लाइक माइंड जोड़ोल चीज़ बा लका सिंग चितासु दी वकालत शोबे तरागे नो दा मुंग तलग एलिबरेट के चितासु सिंग दा सोचुको और सिंगर आगे सो चैलेंजेस तासु तमखे तरागल दी के गोर यो खु कित पश्तना इंजली है या खु ऑब्स्टिकल्स दुनी दी दुमरे दी sta पजवंत की ऑब्स्टिकल्स ता द कोर वाला द तरफ से नहीं दी न चा सो से न sta ऑब्स्टिकल्स ता द विनी रिश्ते से एग्जैक्टली sta द पार ऑब्स्टिकल्स सोक जोड़ी पर लाइफ की या खुस्ता खपलवाने जोड़ी या खुस्ता द अशार खलगे जोड़ी या खुस्ता द यानी इर्द गिर्द खलगे जोड़ी मुझ पर पश्तनू की ना मगा मसला स्ता अगर प्रॉब्लम स्ता चियो पश्तना चीज दुई मख्त न प्रीज दी और दुई न गाड़ी चियो पश्तना शज़ तरक्की कामयाबी या जान तर जाय वरसई ना ओ सम मुझ पश्तनो शुस्त डेर ज्यादा ऑब्स्टिकल्स दी मां खुनो वालिद साहब गर्द उमर दबान दी तेर कड़ी 25 साल पर डेनमार्क को पनेगन की नुज़मा प्लारो का गान बिल्कुल द नूर सड़ियान रंग नवे ने दारंग थिंकिंग्स वे ने दारंग कुशनी दिमागों ने वे ने दारंग कुशनी सोच वाला वे न दुई चोंके दबान दी डेरो से दिल वे नो निमय अंग्रेजान वे निमय दा पछताने वे तो नो ज़मा प्लारो का गान बेलिज डिफरेंट वे दा नूर मुझे सोसाइटी द खलगु सा सड़ियान सा ना थिंकिंग्स और तो दुई चिकम सोचू नो बीकन हाउस की मा तालीम हुई ज़मा एकेडमिक शू बीकन हाउस मा वन ऑफ द बेस्ट स्कूल इन कोयटा और आई एम ग्रेटफुल टू माय पेरेंट्स चीज़ दुनिया स्कूल की वाच वाला ब्यागा बाद मा ची कॉलेज तरालम ब्या इंजीनियरिंग अगबाद मा इंजीनियरिंग वो की ब्यूटब सा इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग ची मा एडमिशन वक्त मा वालिद साहब खफाऊ मा खु वकालत खुश थी त जज जोड़ सदा इंजीनियरिंग द इंजूनो द पारा दुनी स्कोप न लरी नो मा वकालत मा बाबा अवल सर सा वकालत डेर खुशु देर ज्यादा जुडिशरी सी लीगल दगासी नो अबिया अगबाद मा पार्ट टाइम LLB की एडमिशन वक्त फर्स्ट टाइम इंजीनियरिंग पार्ट टाइम LLB लॉ कॉलेज से बजत लंपशिन स्टाफ की तासो इंजीनियर और ओ आई एम इंजीनियर आई एम इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर प्लस आई एम लॉयर ऑफ द हाई कोर्ट द्वारज मास दगस्ता नो अगबाद ची मा लॉ शुरू करमाते लॉ डेरा खोंद राकड़ा बिया मा अखपल लॉ ची दी अगाज कैरियर पर सुक यखपल पर लाइफ की बिया मा LLB वकरा बिया मा LLM वकी जी नो LLM ची माऊ की
هغه بعد ما خپل ورونو ته ویلې زه په کوټه کې وکالت کوم نه زموږ خلک ډیر تنگ نظر دي موږ د کوټه خلک بیخي زیاته تنگ نظرم دي او لږ نیگیټیو سوچ هم لري نو زما ورونه ویلې د داسې خلک دونه اډوانس نه دي چې ته به دلته وکالت کوې او دوی بیا خبرې ستا په شاته نه کوي ولې ته خبرې نه شي کوم صوبو څه یو زموږ خلک په دا خبرو مبرو کې ډیر مخته دي نه نو بس هلته اجازت نشو رامیلاو په کوټه کې د وکالت ښه او بیا مې ورونو ویل چې اسلام آباد بیا اسلام آباد ته رالم خپل مورکۍ مې ځان سره راویستله دلته مې وکالت کیریر شروع کړي هلته دا زما د ګردو ښه فیصله دا وه زما د لایف ښه چې زه اسلام آباد ته رالم ما کیریر خپل پرسو کوي که زه اسلام آباد ته نه وم راغلی زه به دورې په مخ نه وم تللی ولې زموږ خلک چې دي څوک پر مخ نه پرېږدي اور نه غواړي څوک پروګرس وکړي نو که زه کوټې کې وم ما وکالت کړی و زما به هغه نوم نه و کوم چې نن زما نوم جوړ سوی دی همداسې ده تاسو موږ ته دا ووایئ چې لایک څنګه چې تاسو وایئ چې ستاسو د بابا خواهش ته و که نه نو تاسو خپل مطلب چا نه داسې انسپایر شوی وی چې هغه لایر و یا ایډوکیټ و او تاسو زړه کې دا راغلی چې دا دی نو وای نوټ می مطلب زه ولې نشم کولی که نه نو داسې څوک و مطلب ستاسو مخامخ یعنی چې هغې نه تاسو انسپایر شوی وي تاسو څنګه وویل چې زما بابا خواهش و تاسو خپل موږ ته وایئ چې تاسو چا نه انسپایر شوی وی که ستاسو بابا خواهش تاسو هغه فالو کړ تاسو مخکې لاړئ په دې کې یو خو بابا خواهش مو بل زما د مورکۍ یوه فرینډ وه کور ته به ډېر راتله هغه ججه وه نو هغه چې به راتله موږ به ګرده ډېر ورته اوسېدلو یو خو هغې ته چې به ما کتلې ما ویلې دا ښه پروفیشن دی باقي بیا به موږ کتلې په د 2007 کې چې کوم تحریک رالی د افتخار چودھری هغه څنګه وکیلان پر مخ رالی څنګه آی مین پروټیسټ وکړي ګوره وکیل دا تور کوټ چې دی نه دا ډېر پاورفوله دی د دې ډېر زیاته پاور دی په هغه کې بیا که ته میرمن یې بیا څوک ستا څه کار هم نسي درلودی نو اف یو لا نوینګ اور ته یو وکیل یې بیا ستا څه خلک حیا هم کوي ستا څه خلک بیریږي هم چې دا وکیله ده نو زموږ په معاشرې کې زه خو وایم میرمنې دپاره څنګه چې یو پرسپشن جوړ سوی دی چې کچارۍ انجونو دپاره سیف نه دی یا ماحول سم نه دی یا کوټ سم نه دی نو زه دا ګردو پښتنو ورونو ته وایم پلرو ته وایم چې موږ خپل په پروفیشن کې هراسمنټ نه دی کتلی زموږ چې څونه سیکیور ماحول دی په عدالتو کې ستا ججان ناست دي نو ستا ججان چې چیرې ناست دي هلته څوک تا ته لاس ته وړی سي لاسونه به نه کړي ورمات نو زموږ په عدالتو کې چې موږ میرمنې څونې محفوظه یو د دا تور کوټ کې څونه محفوظه یو زه هم یو دی پروفیشن نسته په دا دنیا کې شته به دنیا محفوظه نو دا زه وایم چې یو غلط پرسپشن د وکالت ښه جوړ سوی دی زموږ په پښتنو کې چې دا سم نه دی یا دا خراب دی نو میرمنې دپاره سیف نه دی دا میرمنې دپاره سیف دی چونکې دوی بیریږي چې میرمنه ده سبا به وکیله غټه وکیله نو بیا به زموږ کار راوکړي همداسې ده تاسو کویټه بلوچستان سره تعلق ساتئ نو مطلب یو فیمیل که نه څنګه چې د هغه علاقه داسې ده چې هغې کې ډېر کنزرویټیو خلک دي تاسو په خپله باندې هم دا خبرې وکړي چې لایک ډېر هغه تنګ سوچ والا خلک دي نو ستاسو تعلیم حاصلولو کې تاسو څه داسې چیلنجز تاسو فیس کړي دي یا د دې نه علاوه داسې نور خلک تاسو کتلي چې هغوی تعلیم حاصلولو کې څه چیلنجز ورته راغلي وي یا تاسو ته سپیشلی نو ګوره موږ چې د کم صوبې څه یو که بلوچستان سی که دا کی پی سی ٹھیک سو جی 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 موږ هغه صوبو څه یو چې زموږ خلک اوس هم هغه رنګه سیویلایزډ نه دي سوري ټو سی هغه رنګه نه سیویلایزډ دي نه هغه رنګه دماغي دونی نه دي ایکسپوژر یې نسته موږ د خلکو ایکسپوژر اوس هم نسته بالکل اوس هم موږ په خلکو کې د خبرو پلانی به سوی فلانی به سوی زموږ د خلکو نیم څه ژوند آیا کې تیر سو چې هغه پلانکی به سوی پلانکی به سوی بی پلانکی تا ته ډوډۍ درکوي ستا په ګاډۍ کې پټرول دراچي ستا په اکاونټ کې پیسې دراچي ستا د بجلی او د ګیس بل ورکوي ته یې ولې ګرد عمر په دا سوچ یې چې پلانکی به سوی پلانکی به سوی ټیک سو نو که ته دا خبرو چورت وایې په ګرد عمر ته ترقي نسې کوی ته به بیا کښېنې بیا به نو په کور کې کښېنې چې به خلک خبرې کوي ګوره د خلکو خبرې زموږ په کم صوبو سموږ د خلکو خبرې نسي ختمېدی یو خو تنګ نظري ډېره ده نیګیټیو سوچ ډېر دی کوچنی سوچ ډېر لري بیا زموږ خلک ایکسپوژر اوس هم نه لري نو چې دا دومره موږ خبر یو خپل په خلکو باید موږ د دوی د خبرې سوچ نه وو که یو بنده ستا پسې خبرې کوي ته لس نورې وکړه شل نورې وکړه نو ما چې دا سوشل میډیا جوین کړله زه چې په سکرین رالم زه اول انجلۍ یم قبایلي زه اول انجلۍ یم پښتنه چې زه په سوشل میډیا باندې رالم هغه بعد چې زما په فیملي کم پریشر رالی د خلکو
کم خبرې زما فیملی فیس کړلې ټیک سو ولې جهالت علاج نسته د جهالت هیڅ علاج نسته نو د جهالت دا علاج دی ټو اګنور دیم ټو اوایډ دیم صحیح سو بھئی هر چا خپل لایف دی آفټر 18 years of age تا آئین لا تا ته اجازه درکې یو کین ډو وټ ایور یو وانټ نو زموږ خلک دومره په دوی کې دونی دوی اګنورنټ دي that they don't understand that یو انجلۍ ده هغه د های کورټ وکیله ده میچور ده دنیا یې لیدلې ده دنیا ملکونه لیدلې دي نو هغه په سکرین راځي نو ظاهري خبره ده یو خپل یو بلوچستان ته وایي چې یو نیریټیو پروموټ کوي خپل د ملک خبره کوي نو زموږ د خلکو دا دی که تا مخ ته اوس هم نه پرېږدي ستا په لار کې obstacles جوړي ستا فیملی پریشر اچوي ستا ورونو ته به خبرې کوي بیا زه وایم د جهالت هېڅ علاج نشته بیټر ټو اګنور دیم اینډ اوایډ دیم ما ډېر obstacles لیدل دي خپل په لایف کې او چې بهی په ټي وي راځي پوزې را پرې کړه پوزه اچھا ته به هغه بنده ته ګورې چې بهی دا څوک دی چې ما د ده پزه ور پرې کړه که دا زما رشته دار هم دی ما په ژوند نه دی لیدلی I have never met that person in my life نو د ده پوزه زما د وجې څنګه پرې سوله د ده بېعزتي زما د وجې څنګه وسوله نه زما هغه کس زما بلډ ریلیشن ورسره دی نه زما ډایرکټ ریلیشن ورسره دی نه زما او د هغه ډي ان اے میچ کېږي بیا زما په سکرین راتلنګ د ده پزه څنګه پرې سوه نو بیا زه وایم د جهالت هېڅ علاج نسته زموږ خلک دے آر ویری کنزرویټیو اینڈ اٹس بیٹر ټو اوایډ دیم آپ نے یعنی تا چې کوم راسته اپناو کړې ده بالکل په هغه راستې ولاړه سه په هغه لین ولاړه سه فورګیټ ایوریثینګ جسټ ډو وټ ایور یو وانټ ټو ډو ایگزیکټلی موږ له هم دا پکار دي که نه چې لایک مطلب ډېر یعنی دا چې کوم پیرنټس دي او کوم چې د هغوی مطلب دا بچي وغیره دي او دوی مخکې تلل غواړي نو پکار دي چې دوی د خپل مور پلار چې هغه کم ټرسټ دی هغه قایم وساتي او چې کوم لایک د هغوی سوچ مطابق لکه موږ دا سوچ کوو که نه چې دا ایج ګیپ دی خو چې کم لکه هغوی موږ دپاره سوچ کوي نو موږ بعد کې بیا سوچ وکړو هغه موږ دپاره ډېر فایدهمند دي sorry to say like کومنګ لکه دوی مونږ ته وایي که نه چې تاسو خپل کزن سره مه ملاویږئ یا داسې ډفرنټ هر څه که نه نو که بعد کې بیا په هغې څیزونو باندې مونږ سوچ کوو نو هغه مونږ دپاره مطلب وګورو که نه نو هغه مونږ دپاره فایدهمند دي د دې نه علاوه لایک کوم خلک چې غواړي چې مونږ مخکې لاړ شو نو هغوی له سپیشلی زما خپل طرف نه هم دا هغه دي او تاسو به هم دې خبرې سره اګري چې د خپل مور پلار ټرسټ قایم وساتئ او د هغوی چې څه وایي هماغه وکړئ لایک د هغې نه مطلب هغې نه علاوه نور څه مه کوئ که نه نو تاسو به کامیاب هم شئ تاسو ته به لارې هم ملو شي او باقي چې دا کوم سراونډینګ کې زمونږ خلک دي نو دا نن سبا که تاسو ګورئ که نه زیاتر خلک ایجوکیټ نه دي هغوی ډومestic وایلنس فیس کوي دا چایلډ میریجز چې کوم دي که نه ډېر ناکام شي او ډېر داسې ایشوز ورته راشي نو د هغې وجې نه دا څه د وجې چې دی ایجوکیټ نه دي هم هغه کنزرویټیو سوچ چې کوم زمونږ د مطلب مشرانو دی نه بعد بیا هغه څیز هغوی فالو کوي که نه لګیا دي نو د هغې د وجې هغوی هم ایجوکیټ نه شي مخکې لاړ نه شي او هغه بیا خپلو بچو سره هماغه څیز کنټینیو کوي لګیایي نو د دې نه علاوه زه تاسو نه دا سوال کول غواړم چې لکه تاسو د خپل کوم چې تاسو وکالت طرف ته راغئ یا تاسو څنګه چې دا اوس کوم خپل جرني موږ سره شیر کا نو کله تاسو دا سوچ کړی دی چې بس ګیو اپ کول غواړم نه تلل غواړم مخکې دی کې لکه ډېر داسې ایشوز راځي که نه موږ ته خو هغه ښه سایډ ښکاري خو لکه کوم چې obstacles وي کوم چې موږ ته هغه ایشوز موږ فیس کوو نو هغې باره کې ډېر کم خلک خبرې کوي نو تاسو داسې څه فیس کړي دي چې هغې وجې نه تاسو ویلی چې بس نو زه مخکې دی کې نه تلل غواړم زه چې بلوچستان سره رالم اسلام آباد ته هغه ټایم ډېر ما د بیکلیش وکتی هغه وایي او دا خو لیبرل سټي ته ولاړه د دوی دپاره موږ د خلکو دپاره اسلام آباد یو لیبرل سټي ده یو د دوی دا خیال ډېر عیاشه ځای دی حالانکې زموږ خپل صوبو کې چې کوم عیاشي کېږي هغه په پاکستان کې یو ځای نه کېږي لیکن موږ پرده پاچو موږ د هر چا په ایپ خبر یو د هر چا فایل جوړ سوی دی د هر چا فایلز پراته دي څونه چې څوک څونه په اوبو کې دي موږ په هر چا په ایپ خبر یو څومره څوک کرپټ دی څومره د چا کرکټر ششتي لیکن موږ چې یو په هغه ایبو پرده اچو نه اور بله خبره دا تا ویلې چې ته دلته رالې څه obstacles وې بیا چې زه دلته رالم چونکې زما ډګري یعنې د بلوچستان غوي اکیډمیکس نو دلته په اسلام آباد کې یا خو به ته بیرسټر یې یا خو سولیسیټر یې بیا تا ته هغه لا ګډ لا فرمز تا ته دغه درکوي نوکري درکوي
بیا شو سو یو لا فرم ما ته رامیلاو سو کارپوریټ لا فرم ملک قمر افضل صاحب زه خپل اسوسییټ کړلم اور ما ته 15000 روپۍ د میاشتې راکولې دا د 2019 خبره ده 15000 باندې زه برتی سولم قمر افضل صاحب په لا فرم کې ون اف د بیسټ لیګل لا فرم ان اسلام آباد بیا سر سماکار زده کوي وکالت مې زده کوي سر هم ډېر سپورټ راکوي زما په ګرومینګ کې زه دونه ګرومډ نه وم زه چې په بلوچستان کې وم زما هغه رنګه ګرومینګ نه و نه زه هغه رنګه ګرومډ وم زما په ګرومینګ کې زما په دا پرسنالټي کې ګرده زما د سینیر ملک قمر افضل ډېر زیاته کردار دی اور د ډېر روک ټوک زه چې به بلوچستان سره علم یعنی ډېره بګایدم فضوله بګایدم وداوټ اني سنس لکه زموږ خلک چې دي نو ظاهري خبر د زالت سره غنم پیرس خو سره غلی نو زما چې کوم سینیر ملک قمر افضل هغه زه په هر شي زه ټوکالم چې دا خبره مه دایمه کو یعنی بې مقصده مګایي یا دا دایمه کو دی دا رنګه یونیفارم اغونده یعنی سر زما په ګرومینګ کې ډېر غټ رول دی بیا پنجابیان ټو بی ویری اونست سیویلایزډ او ګرومډ خلک خو دي دا خو به تم ما سمني پنجابی چې دی سیویلایزډ هم دی اور ګرومډ هم دی نو دلته بیا ما وکالت شروع کی 2 کاله ما د سر سره وکالت وکړي هغه بعد بیا ما خپل لا فرم جوړ کړی کوین لا نیکسس په نامه باندې اور اسلام آباد های کورټ کې ما هغه وکالت کړی دی چې تا ما د بار وکیلان د دې گواهی درکړي چې زه څنګه وکیل یم او زه په های کورټ کې څنګه وکالت کوم دیټس ریلی ګریټ ګرانو مینوالو موږ سره وخت شوی دی د دمې اور لږ ټایم بعد واپس راځو چېرته هم مزه موږ سره اوسئ ویلکم بیک ګرانو مینوالو مونږه واپس راغو نو میم وکالت په میدان کې کله تاسو چې قدم کېښودو نو ابتدایي تجربه ستاسو څه وه ما چې وکالت په میدان کې قدم کېښودو زما اول کیس دا و چې دا F11 دی دلته کچی آبادي ورته وایي دلته یو 2 کاله ماشومې سره پوسو او هغه یې ووژله 4 کسانو نو بیا ما ته فون رالی هغه دا 2019 خبره ده بیا زه لاړم FIR مې وکړي مور پلار ډېر غریبان وې هغه نجلۍ 2 کاله وه اور بیا ما FIR وکړي مور مې ورمدعي کړله اور هغه کیس ما پرسیو کړي فور سم ریزنز کیس مخته نه ولاړی بیا مور پلار اخر کې کمپرمایز وکړي سیکنډ زما لوی اچیومنټ دا و چې چاینا یو کمپنی ده CCC کنسټرکشن کمپنی ده دا د پاکستان کې د ګردو لوی چاینیز کمپنی ده چې دا ستا ریلویز هایویز موټرویز ډیمز دا ګرد دوی جوړي اور د دوی ما یو کیس وکړي د رینټ کیس اور هغه ما الحمدلله 3 عدالتو کې وګټي نو هغه کیس چې پر ټرایل ما وکړي اور دا زما اول کیس د ټرایل غا سیویل ټرایل اور ما ګرد کیس I mean ډیر شمه کنکلود هم کوي نو دا زما د پاره یو اچیومنټ چې دونه لوی کمپنی مال رااله هغه کیس چې ما وګټي هغه بعد مال 3 نوري غټي کمپنیانی چاینا غراله پاور چاینا مال رالی پاور چاینا غزه لیګل اډوایزر سوم بیا CRCC چاینا ریلوی دا غوي ز لیګل اډوایزر سوم بیا چاینا غزوبه هغه ته ما څه لیګل اپینینز ډرافټ کړلې بیا هغه بعد 4 واره چاینا ته ولاړم هیز ا سټیټ ګیسټ ما د چاینا ایرپورټ باندې پروتوکول ملاویږي ما ته په بیجینګ راګزي کې ما ته فل پروتوکول ملاویږي اوس ما نیکسټ ټریپ په د جولای 1st ویک کې دی 5th ټریپ ټو چاینا هیز ا سټیټ ګیسټ دا اگر زما خپل مهنت دی زما هیڅ سپورټ نه وشاته یو ګاډ فادر زنه لرم په اسلام آباد کې زه یک تنار عالم هجرت مې وکړ یعنی دای صوبې لر عالم د کیپټل ته زر عالمه چې زما دلته شناخته نو دا ګرد زما چې څه اچیومنټس دي اول ز خپل مورکۍ ته دا ګرد کریډټ ورکوم چې زما د مورکۍ د وجې دا ګرد سکسس هغه د وجې دی دویم کریډټ د خپل ځان ته ورکوم دیټس ریلی ګډ د دې نه علاوه یعنی وکالت میدان کې د ستاسو د حوالې سره څه خیال دی چې د سړو نه زیات فیمیلز ته ایشوز وغیرہ راځي یا څه چیلنجز وغیرہ غوي فیس کوي یا نه بالکل فیس کوي په وکالت کې یو میرمنې د پاره خپل نوم جوړول دونه ګران کار دی لکه چې غر ماته فکسو دا چې دی ډیر مشکله کار دی ولی ټو بی ویری آنست اټس ا میل ډومیننٹ پروفیشن صحیح وکالت اور په میل ډومیننٹ پروفیشن کې یو میرمنه کا خپل نوم جوړ کی اور خپل وکالت وکي اور کیسونه وسره یا هم د های کورټ او د سپریم کورټ په لیول باندې نو هغه ډیر غټ اچیومنټ دی په دا پروفیشن کې یقینا obstacles تا ولی ظاهري خبر د چې کلاینټ راسي دا اول پریفرنس ظاهري خبر د سړی بیا دویم پریفرنس چې میرمنه بیا زموږ په پروفیشن کې لوی مسله دا د وکالت کې
چې کوم دا چې میل لایرز دي یا ایڈوکیټس دي هغه همیشه ځان ته کمپیټنټ وایي هغه مخته فیمیل لایر نه کمپیټنسي لري هغه مخته نه فیمیل لایر لیګل اکیومن لري نو میل لایرز همیشه دا د دوی په دماغ کې یو دی وایرس چلیږي چې بی زه قابله یم دا نه ده قابله زما لیګل اکیومن ذات دی د دې څه زما پروفیشنلزم د دې څه زیات دی لیکن که ته وګورې فیمیل لایرز کنډکټ د میل لایر سره ډېر ښه دی دوی کرپټ نه دي دوی د بل پارټۍ سره نه میلاویږي دوی د جج سره ډیلینګ نسی کوي دوی دا نور ویز نه اپناوي نو فیمیل لایر بالکل په میرټ باندې خپل کیس کوي هغه نه د جج سره د هغې ډایرکټ یو ریلیشن نه د بل وکیل سره میل لایرز کې همیشه ما چې کوم شیان لیدلی دي یا خو د بل وکیل سره میلاو سي یا خو د بل کلاینټ سره میلاو سي خپل اپوزیټ یا خو یو ډیلینګ وکړي 90% خو ته د حساب کا لکه زموږ په پروفیشن کې پروفیشنلزم دومره نشته دا ججزم وایي دا زموږ ججزم دا خبره کوي چې په میل لایرز کې پروفیشنلزم نشته فیمیل لایرز کې پروفیشنلزم ډیر دی دا زموږ ججز د ګور د زیاته سپورټ زموږ د فیمیل لایرز زموږ جوډیشري کوي اوکې بطور خاتون یعنی وکیل چې کوم ستاسو د ټولو نه غټه کامیابي ده نو هغه څه ده کامیابیانې خو الحمدلله ډیر دي های کورټ کې چې زه کوم کیس آرګیو کوم ماته ریلیف میلاو سي زما زیاتر کیسونه په ډي بي کې اوکې زه ټیکس میټرز ډیر کوم او د چې ډي بي کې د دوه ججانو مخ ته چې دونه لیګل اکیومن لري زه بحث وکم او هغه کیس زه وګټم هغه زما دپاره اچیومنټ دی هر هغه کیس چې زه وګټم په میرټ باندې د هغه د خوشحالۍ زه تا ته یعنی بیانوی نه سم چې څومره خوشحاله کیږم الحمدلله زما ډیر زیاته آرډرز دي ججمنټس دي کریمینل هم کارپوریټ ما ډیر ورسټایل پریکټس کړی دی ما رینټ کیسونه کړ دي ما سروس میټرز کړ دي زه واحد وکیل یم چې زما څلور کیس په یو کال کې په ډان کې پبلش شوي دي زه واحد فیمیل لایر یم چې زما څلور کیس په یو کال کې ډان کې پبلش شوي دي زه واحد فیمیل لایر یم څلور واره الجزیره زه ایز ا لیګل انالیسټ لیګل اوپینین خپل په چینل کې شنولی یم او ما ته الجزیره 9 منټس راکړي دي چې په هسټري کې چاته نه دي ورکړي نو زه واحد فیمیل لایر یم چې څلور واره چاینا ته ایز ا سټیټ ګیسټ تللی یم دیټس ریلی ګریټ ستاسو په د کوم چې ستاسو پروفیشن دی یعنی وکالت کې څه داسې تجربه چې هغه تاسو موږ سره شریکه کړئ که نه چې لایک هغې ستاسو په زندګي باندې یو ډېر غټ اثر اچولی دی یعنی ستاسو تجربې خو بیخي زیاته دي دا نه کاله وکالت دی نو د نه کاله وکالت به تجربې ظاهري خبر ده یو زه تاسو یو شیروم یو خبره راولپنډي های کورټ کې زما یو بیل لګېدلی و پلی اف الیبای نو پلی اف الیبای کې ما زما د کلاینټ بیل وسو جج صاحب ناست و د های کورټ غا نو هغه ما څه پوښتنه وکړه تانیا بازۍ ستا قوم دی ما ته جی مای لارډ بازۍ زما قوم دی نو د های کورټ جج ډېر سوفسټیکیټډ جج لاهور های کورټ غا ویلې چې زه میډم دا شو چې تا دا بازۍ قوم په موږ پیژندی موږ نه پیژندی نو یو دا ایکسپیرینس دی دویم وار زما سینیر چې ولاړی نو جج صاحب زما ډېر تعریف ورته کړی و ستا دا رنګ اسوسییټ راغلی وه ډېر ښه آرګومنټس یې وکړی نو دا رنګ ججز چې تا ستا یعنی تعریف وکړي یا تا اپریشیټ کړي دا زموږ وکیلانو دپاره یو مایل سټون دی مایل سټون تاسو یعنی که میډیا باندې وګورئ که نه نو دا بلوچستان چې کوم دی نو دا یو مخصوص زاویې سره موږ ته ښایي که نه ګورو نو تاسو څه وایئ دې حوالې سره د بلوچستان اصل پہچان څه دی د بلوچستان اصل پہچان دا دی چې په سوشل میډیا باندې کم بلوچستان خلکو ته ښکاره کړی دی ډېر زیاته نیګیټیویټي د بلوچستان ښکاره کړې ده اور بلوچستان ډېر پازیټیو روح هم سته د بلوچستان ډېر ښه روح هم سته ډېر پرامن خلک دي ډېر پرامن ژوند تیروي او ډېر محنت کشه خلک دي لیکن په سوشل میډیا باندې څنګه بلوچستان پورټری کړی دی هغه ډېر موږ زړه راخراب کړي نو دا دی چې هغه زموږ کار دی چې موږ خپل صوبه چې د هغه په شوې باندې پرموټ کړو خلکو ته ورښکاره کړو اور دا دی هر مسله په هر ځای کې سته په هر صوبې کې سته مسلې مسایل خو نه ختمیږي لیکن بلوچستان چې څنګه خلکو ایگزیجریټ کړی دی د دنیا مخ ته چې به هلته خدای دی قتل و غارت دی نو دهشتګردي ده نو دا دی هغه دی نو هغه ښه روح هم باید ورښکاره کړي
50% ऑफ पाकिस्तान दी तम खबर है चिनमाई पाकिस्तान दी बलूचिस्तान अलता बलोचान उसी ब्रावी उसी हज़ारा उसी पश्तून उसी हिंदू कम्युनिटी उसी क्रिश्चियन उसी लेकिन पूरा मन खलक दी मुस्सा माइनॉरिटीज दुनी खुशहाल दी अलता दुन खुशहाल दी माइनॉरिटीज ताब तरना ने किस्सा नहीं अवरेदले द बलूचिस्तान से कि आयो माइनॉरिटी मान दियो खराश हम रागली नो पूरा मन अगज खलक दी पूरा मन उसी बाकी मसले मसाइल अर्जे साग बस सॉल्व सी विद द पैसेज ऑफ टाइम ठीक था द बलूचिस्तान हगा खलक चिता सो मतलब दासे यानी अगा क्वालिटीज मुंग से शेयर के कने चागे नता सो डेर मुतासिर शवी मतलब सिंगे चिता सो द बलूचिस्तान यो मस्बत यानी यो पॉजिटिव अगा हमश तक ना और अगा इमेज प मीडिया बांदी मुंग त सुक न खई मतलब मुंग डेर नेगेटिविटी अगे बारे की और उची खलक के डेर कंजर्वेटिव दी द टोल नगट एग्जांपल खोता सो मुंग मखमख ये छे बलूचिस्तान नरागे और नंता सो यानी बलूचिस्तान फर्स्ट यो फीमेल द कना चागा यो बैनुल अक़वामी मीडिएटर दा और सिंगे चमस्ता सु तारुफो को यानी यो लीगल एनालिस्ट हम दा पाल जजीरा के नो तासु मुंग तलक दा से दा अगे हवाले सुरो है दा से खलक यानी अगा मजबत चिकम दा अगे इमेज दे अगा मुंग सरा शेयर के बलूचिस्तान खल गावल पुरा मन दी ब्याज मश पछताना ढेर पुरा मन दी ठीक था द्वम द बलूचिस्तान खल मेहमान नवाज ढेर दी ओके द्रम खुदा तरसी ढेर पक्षी की दा ठीक था यानी कि पपरा दुनिया की ह्यूमैनिटी खत्म सवे दा जवाम यो बलूचिस्तान पाता दी खल ह्यूमैनिटी लरी खुदा तरसी लरी इंसानियत लरी मुश कल्चर ओसम आगदी फमजा का दस्तरखान आवार का खेना डोडी उखरा मुशो से पूरी पर डाइनिंग टेबल नहीं हो रहा मुश अगफ रिच कल्चर दी ट्रेडिशन दी कबायली सिस्टम दी लेकिन द बलूचिस्तान खलगो द गुर्द लोय खूबी दादा खुदा तरसी रसवाई डेर ज्यादा पक्षी के दी और यानी जुल्म ने सी बर्दाश्त हवाई चासा नाइंसाफी ने सी कवाई बदतमीजी ने सी कवाई दा जो हम डेर गट शहीदी दा ह्यूमैनिटी का मुश په خلګي تروسم ستا خدا ترسي زم د دې سغړ شي په دنیا کې نه باقي بے انتہا مہمان نواز دی بے انتہا عاجزی پکشی کی دا اسپیشلی زما بازی قوم خو زخوایم ډایرکټ جنت ته زی غدونی ش خلق دی اور دونی زبردست قوم دی بازی قوم چې زو هم د دوی سره سوال او جواب لانه کیږي دونی عاجزه دونی ساده اور د کوټي اصل مالک دی د کوټي اصل وارث دی جی بلوچستان کې خواتین چې کوم دي کنه د اغه تعلیم حواله سره بتاو سوای صدا سي پوزټیو چینجز راغلي دي پوزټیو چینجز دا راغلي دي بلوچستان کې په بیوروکراسي کی میرمنی ډیری زیاته راغلي دي په سی ایس ایس ټاپ ډیر میرمنو پښتنې اور بلوچستاني سی ایس ایس سے ٹاپ کړی دی اور ایز ای سی ڈی سی سرف کوي اور په پاکستان آرمی کې اوس بلوچستاني ډیری انجونی ایز ا میجر رینک باندې د ملک اور د قوم خدمت کوي دا ډیر لوی ډیولپمنٹ راغلی دی اوکې د دین علاوه چې کوم بلوچستان دی نو دا غي داسې روایت چې هغه ستاسو ډیر خوښ دي امپریس یې هغې نه مطلب ډېرې خوښوي تاسو بلوچستان خو یو خو زموږ چې کوم ټریډیشن دی دا ودو کې چې موږ د اتن کوو د اتن زما ډېر خوښ دی او دا خو اوس هم هغه موږ د اتن دغه کلچر شته باقي بلوچستان زه همیشه شاپینګ دپاره کویټه ته ځم زه خپل ګرده کالي او لباس د کوټې څخه اخلم زه هم د کوټې چې کوم فیبریک دی هغه یو ځای نسته شاپینګ د لحاظه کوټه ډېره زبردسته ده باقي د بلوچستان هغه زموږ چې کوم روایات دي هغه تر اوس هم قایم دي دایم دي اور هغه دي کوم چې وختي وي باقي موږ د خپل د کلچرل ډریسز ډېر اغوندو دا پروموټ کوو او موږ فخر محسوس کوو خپل په ثقافتي لباس او په دغه باندې موږ فخر محسوس کوو دیټس ریلی ګډ ګرانو مینوالو موږ سره وخت شوی دی د لګي دمې اور موږ زو چرته هم مزه موږ سره اوسه वेलकम बैक ग्रान मिनवालो योजल बिया मुंग स्तु खिदमत के हाजिर यू और सिंगे चिता तपत द मुंगसरा तानिया बाजई मौजूद द पदी शो के और द शो द यानी नीमा नड़े द विमेन एम्पावरमेंट हवाले सरा नो खबरों को ढेर खोन करे दे और द कम चे डिस्कशन दे द स्पेशली विमेन एम्पावरमेंट हवाले सरे दे नो मुंग खोनो खोड़ो च द ख़त्म शे मुंग सरा चूँकि प्रोग्राम टाइम ढेर कम पाते दे नो जब दुईना दासी द खपल शो हवाले सरा द विमेन एम्पावरमेंट हवाले सरा स क्वेश्चंस कोमा नो मैम तासु माते द वाई च विमेन एम्पावरमेंट तासु द दे हवाले सरा मुंग तासु सवेल गोड़े زه خو پیور فیمینست یم زه خو وومن امپاورمنٹ بالکل زه همیشه زه مظلومه ده معصومه ده کې سړی پریږدي کې سړی کامیابی ته پریږدي کې نن سبا
نن سبا د ښځې د ښځې څه مسله نه ده ښځه د ښځې د ترقي څه نه سوځي نه ښځه د ښځې د پروګریس او د نوم څه سوځي نن سبا سړی د ښځې د ترقي څه سوځي نن سبا چې سړیان دي په هغه کې د ښځو حرکتونه زیاته راغلي دي نن سبا چې دی زما په کیس کې زما سره یوه مېرمنه نه ده جالس زما ته تر ننه یو مېرمنې نقصان نه دی رسولی زما سره د ګردو زیاته مسلې د سړیانو غه دي زما سره د ګردو زیاته جالسي سړیان کوي د نن سبا سړیان چې دي هغه د ښځې یو کامیابه ښځه نسي کتی یو پیسو والا ښځه نسي کتی خپل د ناکامۍ او د بیکارۍ زور د هغه کامیابې ښځې څخه باسي خپل د بیکارۍ او د ناکامۍ زور د هغه ښځې څخه باسي چې ډېره یعنی یو ته وایي چې یو سټیچر لري نو زموږ کوم معاشره چې اوس روانه ده په کمه خوا د مېرمنې څه هېڅ مسله نه ده د نرغه چې ده د مېرمنې څه مسلې شروع دي تا نسي برداشتوی چې ته ولې وکلې تا نسي برداشتوی چې ته ولې په سکرین را روانه یې تا نسي برداشتوی چې ته ولې د غټې گاډۍ څخه چته کېږې تا نسي برداشتوی چې په بنګلې کې ناسته یې تا نسي برداشتوی چې ستا څوک بینک بیلنس دی که تا رولکس هم اغوستی دی ستا څه سوځي نو زموږ په سوسایټي کې د سړیانو څخه نن سبا زه نه یم خبر ذهني مسله ده یا کومه مسله ده دا ډېر علاج پکار دی د دوی ټریټمنټ پکار دی میل ډومیننټ ده که نه ده مېرمنې د سړیانو څخه ډېره مخته روانې دي په تعلیم کې په بزنس کې په ان ایوری اسپیکټ اف لایف سړی څه کوي سړی هغه مېرمنه برداشتوی نسي چې برداشتوی نسي بیا څه کوي په کرکټر یې حمله کوي زموږ د سړیانو د ګردو لویه مسله دا ده چې دی ستا مقابله نسي کولی ټیک سو زه په سکرین راځم زه وکل یم تم موبایل لرې تم کیمره لرې راسه په سکرین لیکن ته هغه جرت نه لرې په تا کې هغه جرت نسته په تا کې هغه همت نسته چې ته په سکرین راسې خبره وکړې ته زما پیشه خبره کوې ته زما په مخ راسه خبره وکړه نو زه بیا تا ته در وښیم نو د نن سبا سړیانو کې د مېرمنو خصوصیات ډېر راغلي زنانه یعنی زنانه خصوصیات بیخي زیات دي اور دا ډېر الارمینګ سچویشن دی دا زه تاته وایم دا از ناٹ سمثینګ ایزي دا ډېر زیاته الارمینګ دی نو وومن امپاورمنټ ګوره ښځه مظلومه ده معصومه ده فزیکلی الله پاک کمزوره جوړه کړې ده ټیک سو نو زه دا وایم چې زموږ په معاشرې کې د ښځې څه اوس هم ظلم دی زه کم صوبې سم زه چې د کم صوبې سم هلته ډومسټک وایلنس ته هلته ګینګ ریپس ته هلته ریپس ته ایسډ اټیکس ته چایلډ سیکشوال ابیوز ته زموږ بدبختي دا ده چې زه د کم صوبې سم هلته شی نه ریپورټ کیږي پنجاب خو خوشنصیبه دی چې په پنجاب کې واقعه وسي ریپ وسي د زنانو څخه ګینګ ریپ ریپورټ سي موږ په صوبو کې هر هغه کار کیږي دا نه دی چې ګرده فرشتې دي مسله دا ده نه ریپورټ کیږي قبایلي سیستم دی سبا هغه مېرمنه وژني نو زه دا وایم چې بالکل موږ وومن امپاورمنټ باید سپورټ کو مېرمنه سپورټ کی اور بالکل په چا ټرسټ مکو دا چې څه سړیان دي ته وایي زما کولیګ دی ته ورسه کښېنې کافي ورسه وچې ته په کیفې ورسه کښېنې چای ورسه وڅښئ یو سړی په پاکستان کې پروفیشنل ښځې ته په عزت نه ګوري زموږ په معاشرې کې سړي دپاره عزتداره خالي هغه د کور ښځه ده په چا دیواري کې چې بنده کړې م ده لیونۍ یې کړې م ده ذهني مریض کړی ده نو زموږ د سړیانو هغه ښځې خوښې دي چې خپل اواز نسي اوچت کولی موږ په معاشرې کې سړی ګس هغه ښځه خوښوي نه چې دا ولې خپل په حقوق خبره ده دا ولې وکل ده دا ولې په سکرین راځي موږ به په سکرین راځو او موږ به ته هغه سبق در سکاو چې یاد به لرئ ایگزیکټلی څنګه تاسو ویل کنه چې زه فیمینسټ یم ټیک ته دې خبرې سره خو مونږ اګري کوو کنه او دا شو ویمن امپاورمنټ حواله سره د خو دې خبرې سره به تاسو مطلب دا به مونږ سره لږ شانتي تاسو ډسکس کول غواړئ چې میل چې کوم دی کنه میل ډومیننټ سوسایټي ده یعنی یو سړی چې کوم دی نو هغه نه غواړي چې یو ښه زمانه مخکې لاړه شي حالانکه هغه خپل سټرګلز کوي او یو ډېر ښه طریقې سره یو عزت طریقې سره خو هغه که ستا کزني یا که داسې څوک هم وي مطلب فیملی کې هم کیدی شي بهر هم لکه دا ریالټي ده او کې پي کې دا څیزونه چې کوم دي نو دا عام دي دا هر چاته پته ده کنه لکه موږ په سکرین باندې دا خبره کوو هغه به کینی ستا باره کې به خبرې کوي کنه چې لایک دا خو مخکې روانه ده په دې سیز باندې روانه په دې سیز باندې روانه ده حالان کې تا ته به هغه سټرګل ښکارېږي چې دا فیمیل په کومه طریقه باندې دا خپل ځان کامیابول که اف ان کیس دا په دې کور کې کېناستې ده بېشک ناسته پکار ده خو یو طریقې سره ځکه چې مطلب د دې وجې د دې هر څه د وجې چې موږ ایجوکیټ نه یو نو موږ سره ډومسټک وایلنس چې کوم دی نو هغه کېږي موږ خپل ځان دپاره خپل بچو دپاره اواز بالکل هم نشو چتولی خو دې خبرې سره تاسو اګري کوئ یا نه کوئ څنګه چې تاسو فیمینسټ یې که نه چې لایک
سړی خودي زمونږ ډېر ځینو کې دشمن کنه لکه مونږ مخکې نه غواړي وایي چې زه مخکې یم خو ښځه نشي تللی تاسو دې خبرې سره اګري کوئ یا نه کوئ چې لایک یو فیمیل هم کیدی شي د بل فیمیل خلاف یا هغې له څه obstacles پیدا کولی شي څه داسې رکاوټې وغیره که نه یا هغې پیټ پیچې هغې دپاره داسې هغه ماحول جوړ کړي چې لکه دا خو لاړه خو دې خو حالانکه هغه سټرګلز هغې کتلي وي نو دې حوالې سره به تاسو څه وایي میل سره مونږ اګري کو فیمیل حوالې سره به تاسو څه وایي فیمیل که د فیمیل خلاف وي هغه دونې نقصانده نه ده د فیمیل چالاکي ته په 15 منټه کې نیوی سي ول فیمیل دونه هوښیاره نه ده سړی دونه تیز دی سړی دونې شاطره دی دا زموږ د معاشرې هغه په 10 کالې ولاکه دا ویني سي چې د په دماغ کې چیز دی د په زړه کې چیز دی زموږ د معاشرې سړی چې دی نه هیپوکریټ دی هیپوکریټ صحیح سو خپل به هر غلط کار کوي زه تا ته وایم نه د هر چا فایل جوړ سوی دی همداسې ده لیکن موږ عیب په ایښی دی د هر چا فایل جوړ سوی دی چې د کم سړي چې شي کرکټر دی د کم سړی چې شي کوي د هر چا فایل جوړ سوي دي فایلز ګرتوغه دي لیکن موږ پرده پاچو موږ په هغه لیول نه راځو صحیح سو بیا له خبر تا دا کوم ته وایي که میرمن د میرمن پسې خبر وکړي ښځه زیات غیبت کولی سي هغه څه به زیات چی کوي سړی درار دغه در تیریږي زه تا ته وایم نن سبا سړیانو کې هغه زنانه کوالټیز ډېر دي ماشاءالله څلور سړیان چې کښېني ښځه ډسکس کوي څلور سړیان چې کښېني میرمنه ډسکس کوي څلور سړیان چې کښېني د میرمنې سکسس ډسکس کوي څلور سړیان چې کښېني د میرمن کرکټر اساسینیشن کوي ولې که خدای تا ته نه درکوي هغه ته خدای ورکوي نو د هغې نیت به صفایي ستا به په نیت کې زه تا ته د مریم نواز مثال درکوم دومره میرمنې نه دغه کوي کریټیسایز کوي څونه چې سړیان کریټیسایز کوي اوس مریم نواز یو سټیچر دی که ته شپه ورځ هم د مریم نواز پسې وګایږئ مریم نواز ته دونې ټایم نشته چې تی سړیان ته به او خبرې څوک پسې کوي چې د ماښام ډوډۍ نه لري خبرې څوک پسې کوي چې بېروزګاره دي بیکاره دي ناکاره دي نالایقه دي د یو میرمنې پسې خبرې کوي زموږ په معاشرې کې نن هم سړی چې دی د ښځې کامیابي ترقی انټلیکټ لا نسی برداشت شوی دا دونې هوښیاره ولې ده نو زه دا وایم تا ته سړی ځان ته زه نه یم ولې پاک صاف وایي ریپ سړی کوي ګینګ ریپ سړی کوي ایسډ اټیک سړی کوي آنر کلینګ سړی کوي ټرانسجینډر سره ریپ سړی کوي ٹھیک سو اور موټر ویز باندې ریپس دی کوي نور خو الله کالا مې دې معاف کړي زموږ په ملک کې د قبرو څخه ښځې راپورته کړي دي ریپس کوي ټیک سو نو دا ګرد شانتي کوي د واده په نوم سلسل نجونو ژوند تباه کړي د واده په نوم د واده چسکې ورکړي چې وی واده د کوم هغه په چسکو کې د سل نجونو ژوندونه دوی تباه کړي هغه سړیان چې کښېني وایي ښځه خرابه ده بی تا خپل کرکټر راوخه ته څه شي تا څه چمونه کړي دي ته چیرې چیرې تللی مازې موږ په خلکو پردې اچوو دا چې ځان ته ډېر عزتداره وایي نه د هغوی هم فایل جوړ سوي دي چې دوی بیا شاته کم کرکټر دی کم کیسه ده نو زه دا وایم چې میرمنې د میرمنې سپورټ کړي ټیک سو ډونټ ریلای آن دیز مین او سړی په ګرد عمر ستا ترقي نشي برداشت نشي کولی بالکل د دې نه علاوه چې کوم فیمیلز دي که نه نو د دوی دپاره تاسو څه وایئ چې د خواتین چې کوم د خود مختاري دپاره صرف تعلیم ضروری دی یا داسې نور هم اقدامات ضروری دي د تعلیم نه علاوه د تعلیم نه علاوه باید د کاونسلینګ د شوز غو کې د میرمنو غو د سکول د سټیټ سره اوکے چې دوی ایکسپلویټ نسی چې دوی ټریپ نسی 99% زموږ د معاشره مرد چې دی شزه ټریپ کی ایکسپلویټ کی بیا یعنی واده پنوم سپیشلی د واده پنوم چې دی خراب کی زموږ د معاشره مرد خو رنګ دی نو ټیکسو نو چې 99% زموږ سړیان دا رنګ دي چې د میرمنې ژوند ورته با کې بیا واده نه زین کوي بیا چې واده نه ځین کوي بیا نو واده د چا څه کوي یا د مور پلار چې خوښ وي دغسې کوي نو باید موږ خپل دا چې بچیان یې په سکول کې دا ټرینینګ ورکو چې بهی د چا د لاسه به نه استعمالیږي او د سړي دی ایمیج د دوی په دماغ کې ور جوړ کړي زه تا ته بیا وایم دی ټرینینګ د بچیانو ته ورکړي دا انجون د سړي دی ایمیج ور کریټ کړي چې دوی سړي ته وګوري منډه کړي او ولی صاحب سوسایټي ورځ پر ورځ خرابېږي په سکه کزنز باندې بروسه نسته په سکه ماما بروسه نسته په سکه اکا بروسه
ستا چې اوس کم سوسایټي ده نه دا چې زموږ سړیان دي دا ورځ په ورځ خرابېږي ورځ په ورځ د دوی دماغونه فرسټریشن چې دی ورځ په ورځ په دوی کې زیاته کېږي نو زه نه غواړم چې دا انجونې چې د دوی د لاس استعمال سي یوز سي بیا دوی ودونه هم نه ځین کوي او بیا 99% مرد زموږ غیر رنګه دي آیا سړیان چې بیا کښېني څه وایي ښځه خرابه ده ته چې شي یې ستا څه ضمیر دی خپل په دغه کې وګوره ګریبان کې تا څه چمونه کړي دي نو زه دا وایم چې وومن امپاورمنټ کې تعلیم ما سیوا میرمن ته دی ټریننګ ورکړي د دوی دی ذهن سازي ور وکړي چې بھئی تی به د چا د لاسه نه استعمالیږي اور مقابله به د سړي غ بالکل د سړي رنګه کوي او دا به نه چې بھئی جړه مړه به نه یو خو دا جړه والا شی زمانه دي خوښي دا په هر خبره چې جاړي یا په هر خبره جی جی وای زه مظلومه یم بالکل ته مظلومه نه یې ته به په دا معاشرې کې که اوسې ته به دغه ګنده سړي مقابله کوې ګوره ستا هر ځای چې دی ارد ګرد نن سبا که ته وګورې ماحول ستا خراب دی نو افکورس د دې نه علاوه تاسو دې باره کې څه خیال دی چې د یوې جینۍ په کامیابي چې کومه ده که نه د هغې کې د خاندان چې کوم کردار دی هغه څومره اهم دی زه خو فیملی سټایل وایم چې د خلکو په خبرې دې نه ځي خپل که لور ده که خور ده پروموټ یې کوي نه ولا که خپلوان په شه درسي نه ولا که رشته داران په شه درسي نه ولا که د صوبې والا په شه درسي نه ولا که هغه پښتانه په شه درسي چې ته په نازېږې چې پلاني دا ویلې پلاني دا ویلې فلاني زموږ د خلکو ګرد عمر په دغه کې تېر سو خپل د کور میرمنو ته فاینانشل سپورټ ورکوي اسسټنس ورکوي او دا رنګې جوړې کړي چې دنیا ورته اریانه سي چې دا سونی سټرانګ وومن ده سونی ووکل ده که څوک ستاسو مسله لري هغه د هغه ذهنیت دی هغه په ذهنیت کې مسله ده هغه د خپل د دماغ علاج وکړي نو زه دا وایم چې سپیشلی مور پلار ته چې نن سبا چې کوم حالات روان دي خپل میرمنې فاینانشلی سټرانګ کوي ایٹ اینی کاسټ اوکې د دې نه علاوه که نن تاسو ګورئ که نه یعنی د بلوچستان یو ماشومه تاسو ګوري یا د دې نه علاوه نور داسې څوک یو ماشومه تاسو ګوري هغه خپل لایف کې غواړي چې زه وکیله جوړه شم یا جج جوړ شم که نه نو هغې حوالې سره به تاسو هغوی ته څه پیغام ورکوئ بالکل وکالت دیو کی وکالت څه شی او پروفیشن په دنیا کې نسته دا تور کوټ هغه پاورفل کوټ دی خاص کل میرمنې دپاره جی که دا سروایو کوي په دا ګنده معاشرې کې که دا سروایو کوي دا د سړیانو فرسټریشن اور دا کم چې زموږ اوس نن سبا کم ماحول روان دی نو وکالت څه شی پروفیشن یو میرمنې دپاره نسته دا پروټیکټډ ده دا سیف ده دا د یعنی په دا پروفیشن کې دونی سکوپ دی دونی سپیس دی که دا لیج محنت وکړي لیج کانفیډنس ورسره ورایي شي کین کانکر د ورلډ نو دا پروفیشن میرمنو پروټیکشن دپاره دا به میرمنې دی کې لکه سړی دا رنګه تا جوړي چې بیا سبا ته د سړیانو مقابله کوی سي نو زه دا رنګه میرمنې غواړم دې شوډ سرو ایز ا سولجرز دې شوډ سرو ایز ا مارخورس دوی باید دا رنګه راسي په سوسایټي کې که د سړی ورته هم ګوري دا سترګې ور اوباسي په دا لاس کې ورکړي چې بھئی ته ماته ګورې ولې ټیک ده تھینک یو سو مچ تاسو دومره قیمتي وخت مونږ له راکو او زمونږ د شو ته تاسو راغې د هغې دپاره ډېره مننه او سپیشلی څنګه چې تاسو ته پته ده زمونږ دا شو د ویمن امپاورمنټ حوالې سره نو امید لرم چې دې نه بعد چې څومره خواتین دي هغې خپل لایف کې چې کوم ډیسیژنز اخلي به او کوم پیرنټس دي نو هغوی به هم امید لرم چې هغوی به سپورټ کړي او د هغې نه علاوه چې دا کوم مطلب تاسو مونږ دپاره یو اګزامپل یې که نه چې لکه تاسو پوره دنیا هم پیژني او داسې علاقې سره تعلق ساتل او بیا هغې نه بعد دومره کامیابي ماشاءالله چې لایک د ډیرو خلکو دا سوچ دی او خواب دی کنه چې هر انسان غواړي خپل لایف کې دومره مخکې تلل او دومره کامیابي او یو فیمیل چې دا دومره ایشوز فیس کړي هغې نه بعد بیا هغه دې مقام ته ورسي نو آی تھنک چې دا یو پراید مومنټ دی هغوی دپاره نو ډېره زیاته مننه او تھینک یو سو مچ چې تاسو موږ له دومره قیمتي وخت راکو او تاسو زموږ شو ته راغی ډېره مننه څنګه چې تاسو ته پته د ګرانو مینوالو زموږ د شو ټایم شوی دی ختمېدو والا او نیکسټ ویک به مونږ یو بل ریپیوټیبل ګیسټ سره تاسو سره ملاقات کو او کوشش وکړو چې تاسو زموږ د شو مزید لکه مطلب تاسو ته انفارمیشن وغیرہ ملو شي اویرنس تاسو کې پیدا شي نو بس دې مطلب لاست میسج سره مالا راکې اجازت اور خوشحال اوسئ الله پامان